آج میں آپ سے ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے چاہتی ہوں اور وہ موضوع ہے سردیوں میں پروڈکٹیو رہنا۔ سردیوں میں پروڈکٹیو کیسے رہا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، سردیاں خوبصورت موسم ہے، لیکن ساتھ ہی کچھ لوگوں کے لیے یہ سستی اور تھکن کا موسم بھی ہے۔ آج میں آپ سب کو بتاؤں گی کہ ہم سردیوں میں کس طرح اپنا دن بھرپور اور پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سردیوں میں نیند زیادہ آنا اور سستی ہونا بالکل نارمل ہے، لیکن ہم کچھ آسان طریقے اپنا کر اپنی توانائی بڑھا سکتے ہیں اور دن کو بہترین بنا سکتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ کی محبتوں اور دعاؤں کے باعث میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، اگر سبسکرائب کر چکے ہیں تو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ سردیوں میں بھی آپ کا دن کیسے مکمل توانائی سے بڑا اور پروڈکٹیو رہ سکتا ہے؟ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ چھوٹے چھوٹے راز جنہیں اپنا کر آپ اپنے روز کے کام آسان اور خوشگوار بنا سکتی ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ صبح جلدی اٹھنا، تھوڑی عبادت اور چھوٹی پلاننگ کس طرح آپ کا دن پروڈکٹیو بنا سکتی ہے۔ سردیوں میں جلدی اٹھنا یہ کتنا کہ ہمارے دن کو پروڈکٹیو بناتی ہیں۔ سردیوں کے دن اکثر ہمیں نیند زیادہ آتی ہے اور ہم دیر تک سوتے رہتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتی ہیں کہ صبح جلدی اٹھنا نہ صرف آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے بلکہ کہ آپ کے دن کو پروڈکٹیو بنانے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جب ہم صبح جلدی اٹھتے ہیں تو ہمارا دماغ تازہ ہو جاتا ہے۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا میں بھی تھوڑی دیر سانس لینا ہمارے پھیپھڑوں اور دماغ کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل ہمارے دن کی شروعات کو زیادہ پروڈکٹیو بناتا ہے، کیونکہ دماغ صاف اور توانائی سے بھرپور ہوتا ہے۔ صبح جلدی اٹھنا ہمیں دن کے کاموں کے لیے زیادہ وقت دیتا ہے، چاہے وہ گھر کے کام ہو تو چاہے کوئی باہر کے کام۔ یہ ہمارے دن کو بہت ہی زیادہ پروڈکٹیو بناتے ہیں، تو ہم اپنے دن کو بہترین طریقے سے منظم کر سکتے ہیں۔ صبح واک بھی ایک بہترین عادت ہے۔ جب ہم صبح جلدی اٹھیں گے تو تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل کر چلنا نہ صرف جسمانی صحت کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ یہ دماغ کو بھی تازگی بخشتا ہے، ہمارا موڈ بھی بہتر کرتا ہے۔ صبح کی روشنی اور ہوا ہماری نیند کو دور کر کے ہمیں دن کے لیے چاق و چوبند اور پروڈکٹیو بناتی ہے، چاہے سردی ہو یا موسم خوشگوار۔ صبح جلدی اٹھنا اور تھوڑی واک لینا ہمیں دن بھر توانائی اور خوش مزاجی دیتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں ہمارے دن کو پروڈکٹیو بنانے کا راز ہیں۔ اگر ہم یہ عادت اپنائیں تو سردیوں کے دن بھی خوشگوار صحت مند گزر سکتے ہیں۔ جو ہمیں سب سے زیادہ ہمارے دن کو پروڈکٹیو بناتی ہے نا، نماز اور صبح کی عبادت ہے۔ ہر عورت، ہر لڑکی کے لیے بہت اہم ہے کہ وہ صبح اٹھ کر تھوڑی عبادت کرے اور نماز پڑھے۔ سردیوں میں سب سے زیادہ مشکل کام یہی ہوتا ہے کہ صبح اٹھنا مشکل لگتا ہے۔ سرد ہوا، کمبل کی گرمائش، دل چاہتا ہے کہ بس سوئی رہوں، لیکن میں نے خود دیکھا ہے کہ جو لوگ صبح اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں اور تھوڑی عبادت کرتے ہیں ان کا پورا دن پروڈکٹیو ہو جاتا ہے۔ جب ہم صبح سب سے پہلے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دل اور دماغ دونوں تازہ ہو جاتے ہیں۔ میں خود جب صبح نماز پڑھتی ہوں تھوڑی سی قرآن کی تلاوت کر لیتی ہوں یا کوئی دعا پڑھ لیتی ہوں، بس 5 یا 10 منٹ، یہ چھوٹا سا وقت دن بھر کے لیے توانائی اور خوشی پیدا کرتا ہے اور سارے کام آسان لگنے لگتے ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ صبح کی عبادت ہی وہ سب سے بڑی چیز ہے جو دن کو پروڈکٹیو بناتی ہے۔ ذہنی سکون اور توجہ، صبح کی عبادت دماغ کو پرسکون کرتی ہے، خیالات کو صاف کرتی ہے اور توجہ بڑھاتی ہے۔ مثال کے طور پر جب میں نماز کے بعد تھوڑی دعا کرتی ہوں، دل ہے نا بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور دماغ تازہ۔ پھر میں جو بھی کام کرتی ہوں جیسے کھانا پکانا، صفائی کرنا، بچوں کے کام میں مدد دینا، سب آسان اور خوشگوار لگتا ہے اور دن واقعی پروڈکٹیو بنتا ہے۔ نماز اور صبح کی عبادت ہمیں نظم و ضبط سکھاتی ہے۔ جب آپ سرد صبح میں بھی وقت پر اٹھ کر نماز پڑھتی ہیں تو خود پر قابو پانا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ نظم و ضبط دن کے ہر کام میں مدد دیتا ہے اور پورے دن کو پروڈکٹیو بناتا ہے۔ جو لوگ صبح عبادت کرتے ہیں ان کے دن میں ایک فطری خوشی اور حوصلہ آ جاتا ہے۔ میں خود جب صبح اٹھ کر اللہ کی
इबादत करती हूँ, दिल खुश होता है, तवानाई बढ़ती है और दिन के हर काम में दिलचस्पी आ जाती है। यही वजह है कि सुबह की इबादत से दिन वाकई प्रोडक्टिव महसूस होता है। सुबह की इबादत जिस्म और दिमाग दोनों के लिए फायदेमंद है। दुआ पढ़ने या कुरान की तिलावत के दौरान सांस का जो निज़ाम होता है बेहतर होता है, दिल की धड़कन पर सुकून आता है और दिन के काम आसान लगने लगते हैं और इससे जिस्मानी और ज़हनी तवानाई बढ़ती है और पूरा दिन आपके लिए प्रोडक्टिव हो जाता है। मैं आपको अपना तरीका बताती हूँ कि ये आदत मैंने कैसे मजबूत की कि सुबह कैसे जल्दी उठूँ। रात को बहुत जल्दी सो जाती हूँ, जब सुबह उठती हूँ ना तो नमाज और कुरान मजीद की तिलावत करती हूँ तो बिल्कुल अपने आप को तरोताज़ा महसूस करती हूँ। ये छोटे इकदाम आपके दिन को प्रोडक्टिव बनाने में मदद देते हैं। जो तीसरा राज है कि सर्दियों में रोज़ के कामों की छोटी प्लानिंग। ये छोटी प्लानिंग करके ना हम अपने दिन को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। रोज़ के कामों की छोटी छोटी प्लानिंग करें ताकि दिन आसान और खुशगवार गुजरे। सर्दियों में सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि दिन छोटा लगता है और काम बहुत ज़्यादा होते हैं और हम अक्सर थकन महसूस करते हैं। ऐसे में छोटे स्टेप्स और दिन के लिए महदूद काम रखना हकीकत में ज़िंदगी बदल देते हैं। जो दिन के काम होते हैं ना उन्हें छोटे छोटे स्टेप्स में तकसीम कर लिया करें। मैं खुद भी ना जब मैं काम सुबह उठती हूँ तो मैं काम को प्लान करती हूँ। सबसे पहले ये देखती हूँ कि कौन से काम है जो बड़े हैं, फिर मैं इन्हें छोटे छोटे स्टेप्स में बांट लेती हूँ। मैं पूरे दिन में सिर्फ एक ही काम बड़ा करती हूँ और जो भी मुझे काम बड़ा हो करना हो उसको छोटे छोटे स्टेप्स में बांट लेती हूँ। जैसे मुझे आज कपड़े धोने हैं तो सबसे पहले मैं कपड़े जमा करूँगी, फिर धोना, फिर सुखाना, ये सब स्टेप्स अलग अलग कर लेती हूँ और इस तरह एक एक स्टेप करने से काम आसान लगता है और दिन के आखिर में सुकून महसूस होता है। आपको चाहिए कि दिन में सिर्फ एक या दो काम रखें। सबसे अहम चीज ये होती है कि दिन में ज्यादा काम ना रखें, खुद को ना थकाएं, सिर्फ एक या दो काम ही रखें जो लाज़मी मुकम्मल होने चाहिए। अगर आप दिन के लिए बहुत ज्यादा काम रख लेती हैं तो ना सिर्फ परेशानी बढ़ती है बल्कि कि आप एक भी काम सही तरीके से मुकम्मल नहीं कर पाती। मिसाल के तौर पर आज बस ये दो काम, जैसे बच्चों के कपड़े धोना और खाना पकाना, बाकी काम बाद में हो सकते हैं। छोटे स्टेप्स करने का फ़ायदा। छोटे स्टेप्स करने से हर काम मैनेजेबल लगता है। जब आप एक स्टेप्स मुकम्मल करती हैं दिल खुश होता है। दिन के आखिर में आप देखते हैं कि ज़्यादा काम करने की बजाय आपने जो भी काम रखे थे सब अच्छे तरीके से मुकम्मल हो गए हैं। तो यही चीज़ें दिन को मुनज़्ज़म और आसान बनाती हैं। रोज़ के कामों के दरमियान जब भी आप काम कर रही हो ना अपने लिए वक्त ज़रूर निकालें, छोटे छोटे वक्फे लें, जैसे कप चाय का पी लिया या चाय पी ली। कोशिश किया करें कि 5 वक्त की नमाज पढ़ें। ये सब आपकी तवानाई बढ़ाते हैं। इससे ना सिर्फ काम करने की सलाहियत बढ़ती है बल्कि कि दिन का हर लम्हा खुशगवार लगता है। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, घर के सारे काम भी करती हूँ। मैं अपने दिन के लिए हमेशा 3 चीज़ें लिखती हूँ कि मुझे सिर्फ यही अपने दिमाग में ये 3 चीज़ें फिक्स कर लेती हूँ कि आज मुझे सिर्फ यही 3 काम करते हैं, जैसे खाना बनाना, बच्चों के रोज़ कपड़े प्रेस करना या घर की सफाई एक छोटा हिस्सा, और बाकी काम जब वक्त और एनर्जी हो तब कर लेती हूँ। इस तरीके से दिन के सारे काम मैनेजेबल और आसान लगते हैं। छोटे स्टेप्स करने से ज़िंदगी मतलब कि क्या ज़हनी सुकून मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब छोटे स्टेप्स और महदूद काम रखने से दिल में सुकून आता है, दिन के आखिर में हम खुश होते हैं कि जो काम रखे थे सब मुकम्मल हो गए। अगर बहुत ज़्यादा काम रखें तो दिन के आखिर में थकन और परेशानी ज़्यादा लगती है। तो दोस्तों, सर्दियों में छोटी प्लानिंग और छोटे स्टेप रखने से दिन के काम आसान और मैनेजेबल लगते हैं। दिन में सुकून और खुशी महसूस होती है, थकन कम महसूस होती है, दिन के हर लम्हे में तवानाई और ज़ा होती है। और ये सब बड़ी बात, और जो सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप दिन के काम आसान और महदूद रखते हैं तो दिन प्रोडक्टिव और खुशगवार बनता है। आज से कोशिश करें कि दिन के कामों को छोटे स्टेप्स में बांटें और सिर्फ 1 या 2 काम रखें।
आप देखेंगे कि दिन की सारी थकन और परेशानी कम हो जाएगी और दिन खुशियों से भर जाएगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि सर्दियों में भी दिन को कैसे प्रोडक्टिव और खुशगवार बनाया जा सकता है। सुबह जल्दी उठना, थोड़ी इबादत करना और अपने कामों की छोटी छोटी प्लानिंग करना। मैं खुद ये सब कुछ फॉलो करती हूँ और ये मेरा दिन बहुत ज्यादा आसान, खुशगवार और तवानाई से बड़ा होता है। आप भी आज से छोटे स्टेप्स अपनाएं और देखें कि आपका दिन कितनी आसानी और खुशी के साथ गुजरता है। अगर आपको ये बातें अच्छी पसंद आई या अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप किस स्टेप से आज से शुरू कर रही हैं। दोस्तों, याद रखें, छोटे कदम ही बड़े नतीजे लाते हैं। अपना दिन खुशियों और तवानाई के साथ गुजारें और हमेशा मुस्बत रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।